सत श्री अकाल जी। तुसी वेख रहे हो द पंजाब टॉक्स ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ प्रोग्राम स्पैशल रिपोर्ट। ਅਤੇ ਇਸ प्रोग्राम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ मैं इस शो ਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਰਤਾ ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। मुद्दा जमा सवाल टू इन वन दोहों चीज़ां दी गल इक्को ही सिरलेख विच करांगे। अज दी इस गलबात दे इस प्रमुख हिस्से विच इस गलबात विच जिक्र होवेगा महंगाई दा। महंगाई एक मुद्दा भी है तो एक सवाल भी है। सवाल जिहड़ा कि है बड़ा डूंगा, पर की इस डूंगे सवाल नूं इस दी बनदी अहमियत मिलती है या नहीं, ये एक बड़ी सोचण वाली, वेखण वाली, समझण वाली चीज़ है। देश विच चर्चा जदों हुंदी है ना, भखवें मुद्दिआं दी, मसलिआं दी जदों चर्चा हुंदी है तो बहुत सारे अजिहे मसले ने जिन्हां वल बहुत ज़्यादा ध्यान दिता जाता है, उन्हां दी बड़ी गल हुंदी है, बड़ा रौला पैंदा है। पर एक सवाल सानूं सारिआं नूं अपने आप तो पुछना पैना है कि की महंगाई संबंधी उन्नी गल हुंदी है जिन्नी होनी चाहिदी है। महंगाई जिहदा कि संबंध सीधे तौर ते लोकां दे नाल हुंदा है, आम बंदे नाल हुंदा है, आम बंदे दे जीवन नाल हुंदा है, उस दे भविख नाल हुंदा है, उस दी रोज़ाना दी जो जिंदगी है उहदे नाल हुंदा है। की इन्हां चीज़ां नूं ध्यान विच रखदिआं महंगाई नूं उन्नी तवज्जो दिती जा रही है, इस बन्ने उन्ने कदम चुके जा रहे ने या नहीं, ये जानना, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अद्धा क तां तुहानूं जवाब आले दुआले दा माहौल वेख के नालों नाल ही मिल जाता है कि की महंगाई नूं लैके जिन्नी गल होनी चाहिदी है उन्नी हो रही है कि नहीं। स्पष्ट है तुहाडे सामने नहीं हुंदी। अक्सर आपां वेखते हैं कि साडे देश विच होर बहुत सारे मुद्दे इधर उधर के मुद्दे चर्चा विच लिया दिते जांदे आ, उन्हां संबंधी बहुत रौला पैंदा, खूब हो हल्ला मचदा, पर जदों गल महंगाई दी आउंदी है तां इस मुद्दे दा बाहला जिक्र नहीं हुंदा। ये मुद्दा कदे भी टीवी डिबेट का हिस्सा नहीं बनता। इस मुद्दे उत्ते कदी दो सियासी पार्टियां दे आगू आपस विच खिबड़दे नहीं। इस मुद्दे उत्ते कदे भी उन्ने वड्डे पद्धर उत्ते चर्चा हुंदी ही नहीं जिन्नी होनी चाहिदी है, जबकि इस मुद्दे उत्ते तां गल सब तो पहलां होनी बनदी सी। जदों गल नीतियां दी हुंदी है, देश नूं अगे वधाउण दी हुंदी है, सूबिਆਂ नूं अगे वधाउण दी हुंदी है, तां इस मुद्दे दा जिक्र होना चाहिदा, महंगाई दा पर हुंदा नहीं। इसे करके गलबात विच आपां इस मुद्दे नूं लिया रहे हैं तां कि इहदे संबंधी गल होवे, चर्चा होवे। तो महंगाई बारे जदों आपां चर्चा करते हैं तो देश की आम जनता, खास वड्डे वड्डे लोग नहीं, आम जनता जिहड़ी है उन्हां दे नज़रिए तो इस चीज़ नूं वेखना पैना है, तां जाके सानूं इस समस्या समझ आउणी है। गल जेकर करिए महंगाई की तो इसका सब तो ज़्यादा असर आम वर्ग नूं पैंदा, नौकरी पेशा बंदा, मिडल क्लास, मध वर्ग जां मध वर्ग तो हेठां दी जिहड़ी जनसंख्या वो प्रभावित होंदी है। बेशक कई तरह दीआं अनाज योजनावां, राशन योजनावां भी चल रही ने ते वख-वख पासे लोकां नूं उहदा लाभ भी हुंदा, कोई शक नहीं इहदे च। पर इस दे बावजूद बहुत सारे लोग अजिहे भी ने जो ना तो योजनावां दा लाभ लैण वाली श्रेणी विच आउंदे आ, ना वो अमीर वर्ग विच आउंदे आ, वो अध विचाले लटकते रहंदे आ, जिन्हों आपां आम भाषा च कहने मिडल क्लास, मध वर्ग जिहड़ा नौकरी पेशा लोग ने जिहड़े वो महंगाई की सब तो ज़्यादा मार झलदे ने, सब तो ज़्यादा सेक उन्हां नूं लगदा है। उन्हां दे घरां दे बजट हिल जांदे ने, घरेलू औरतां दा, सुआणियां दा, रसोई दा सारा प्रबंध जिहड़ा चरमरा जांदा, उन्हां दे सारे हिसाब किताब उपर थल्ले हो जांदे ने महंगाई करके। पेट्रोल अते डीजल की कीमत की गल लगातार होंदी है।
ਇਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਇਸੇ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ UPA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਏ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਹਾਏ ਤੌਬਾ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ, ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਵੇਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਆਮ ਵਰਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ 120 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ, 110 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ, 100, 150 ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਰਕ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ? ਫਰਕ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਰਚੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੱਚਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ। ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਘਟੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ? ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਦੀ ਪੀੜ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਦ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, 3 ਮਹੀਨੇ, ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਚੁੰਮਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਦੁਖਦ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਭੋਜਪੁਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਰਾਂ ਪੁਰਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਧੂੜ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਾਂ ਬਣਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ, ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵਧੀਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭਾਅ 'ਤੇ ਮਿਲਣ। ਸਹੀ ਭਾਅ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦੱਸੀਏ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਵਧੀ ਹੋਵੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧੀ ਹੈ
ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖੋਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੇਠਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੂਟਾਂ ਵੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਛੂ ਕੰਮੇ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਦੋ ਕਦਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੰਬਰ ਕੱਢਦੀ ਹੋਈ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਪੈਣਾ, ਯਕੀਨੀ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਜਾਂ ਅਸਰ ਜਾਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ 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 ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਵੇ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਉન્નਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। We are a safety-first company with a strong commitment to drivers' well-being. Based in Winnipeg's Centreport District, Mehtage is a great place to begin your career and take it to new heights. So my name's Rick. I've been working here for several years now. Mostly what we do inside the shop is we do lots of safeties, lots of repairs, brake jobs, and lots of warranty work on the Freightliners. We do lots of servicing inside the shop, trucks, trailers, lots of lighting problems and stuff like that. It's a good company to work for. ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ। ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਕੰਮ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਓਨਾ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਹਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸੇਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਬਜਾਏ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ 4 ਪੈਸੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸੇਕ ਘੱਟ ਲੱਗੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੇਕ ਘੱਟ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਲੀਡਰ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਫੋਟੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੂਪੀ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਰਥਕ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਉਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 150 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਕੀ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਇਲੋਗ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਂ ਤਾਂ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਗਿਆ, ਐਡਹੌਕ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਭਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਹੌਕ ਯਾਨੀ ਆਰਜ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਕੀ
ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕ ਸੁੱਖ ਵਰਗੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਤਨਖਾਹ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੜ ਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਆਰਜ਼ੀ ਐਡਹੌਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੋਸਟ ਭਰਨ ਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸੇ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੱਕੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਉਨੇ ਕੰਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਅਹੁਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸੁੰਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਜੋ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਰ ਜਾ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਅਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਦੇ ਇਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਉੱਪਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਡਿਵਾਈਸ ਉੱਪਰ ਇਸ ਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਦੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ TV ਚੈਨਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਭੇਜੀ ਜਾਂ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਦੋਂ US ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਦੀ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕੰਪਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਫੋਰਟਰੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਈਡ ਕੰਪਨੀ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼।
ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਰਨਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਸਪੈਚ ਟੀਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲ, ਕ੍ਰਾਸਟਾਕ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਡ ਟਰੈਕਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਫੋਰਡ ਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫੋਰਡ ਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਬੈਡ ਹੇਅਰ ਡੇ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਜਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸ RJ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਕਲਰ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ। RJ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ, ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਹੇਅਰ ਸਪਾਸ, ਕਲਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਰੂਟ ਰੀਟੱਚ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਬੈਲਿਆਜ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੇਅਰ ਕੱਟਸ, ਫੇਡਸ, ਸ਼ੇਵ, ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਵਿਦ ਸੀਜ਼ਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੈਕਸਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ, ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੈਸਟ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ RJ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਰੁਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ RJ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਔਰ ਬੀਅਰਡ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। Hi, my name is Lindsay. I've been coming to RJ Hair Salon since they opened up 4 years ago, and Jazz has always been fantastic with my hair. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੰਵਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Your own saloon, your own style. ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਨਦਰ RJ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ 601 ਮਨਰੋ ਐਵਨਿਊ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆ 2049988959। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ RJ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਉન્નਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। We are a safety-first company with a strong commitment to drivers' well-being. Based in Winnipeg Centreport District, Matage is a great place to begin your career and take it to new heights. So my name's Rick. I've been working here for several years now. Mostly what we do inside the shop is we do lots of safeties, lots of repairs, brake jobs, and lots of warranty work on the Freightliners. We do lots of servicing inside the shop, trucks, trailers, lots of lighting problems and stuff like that. It's a good company to work for. ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ। ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।